Good morning and Jai to all. Today we have to start a new chapter, linear programming problem. Actually, this chapter is a continuation of your first year portion, linear inequality, where we discussed how to solve linear inequalities in two variables. That means how to find the solution of graphical solution of linear inequalities in two variables. That portion is also must be included in this chapter. Actually, this chapter is a very simple chapter. CBSE in this year skip some portions from LPP, because there is two types of problem. First is a bounded region problem and unbound region problem. CBSE avoid unbound region problem. So we mainly concentrate on how to solve bounded region problems. Okay. Now we start the class. Okay. Hi. Today we start a new chapter, linear programming problem. Actually, the concept of this chapter will be coming from the Second World War, where the British study and planned the war activities. Their aim was to cause maximum damage to the enemy at the minimum cost and loss. The study resulted in developing a new subject called linear programming. In our daily life, we come across with problems which is to maximum profit or minimum cost. Such class of problems are called optimization problems. Thus, an optimization problem is to find the maximum profit or minimum cost. Today, here in this section, we will deal with a special class of optimization problems named as linear programming problem, LPP. The method of linear programming problem help us to making a best possible use of limited resources to acquire the best result. Actually, the linear programming problems help us to in having the best outcome from the given limited resources. There exists some definition based on LPP. Our first definition is what is LPP? Actually, LPP states there are some problems where we have to maximize or minimize a linear function subject to certain conditions determined by a set of linear inequalities with non-negative variables. Such problems are called linear programming problem. That means, actually in LPP there is a main function. That function we use that function for finding maximum value or minimum value. We directly cannot find the maximum value or minimum value. We using some inequalities. That means these are some there is some inequalities. Using that inequality, we form a graph and we get some solutions. Using that solution, we find the maximum or minimum value of that main function. That main function is named as objective function. Generally, we write the objective function as z is equal to ax plus by, which has to be maximized or minimized. That function is called a linear objective function. There exist some linear inequalities. Actually, that linear inequalities or variables of non-linear programming problems are called constraints. That linear inequalities are named as constraints. We form the graphic solution of that constraints. Then we get a lot of solution, infinite number of solution, and there exist maximum or minimum values at the corner points. Using that corner points, we substitute the corner points the main function. Therefore, we get a maximum value or minimum value of the functions. If you plot these inequalities in the graphical part, we get a common region. That common region is called feasible region. That is the common region determined by all the constraints, including the non-negative constraints. That means already in every LPP problem there exists there we write x greater than or equal to 0 and y greater than 0 equal to such type inequalities. Is that non-negative constraints of a linear programming problems is called a feasible region. In non-negative constraints, that means non-negative inequalities we plot in a graphic paper, we get a common region. That common region is called a feasible region, and there are infinite number of solutions. There exist that solutions are called a feasible solution. And mainly the maximum value or minimum values lies in the corner points. We collect that corner points and we plot these corner points. We substitute the corner points the given main function.
Therefore, we get our maximum value or minimum value. Actually, how to represent linear inequalities in a graphical part is already learned in our previous year. I mean in the +1 classes using the chapter I think linear inequalities. Okay, now how to solve a LPP problem directly using a problem. Now we start the class. Maximize z is equal to 3x plus 2y. Maximize z is equal to 3x plus 2y. Z is equal to 3x plus 2y. Subject to x plus 2y less than or equal to 10. X plus 2y less than or equal to 10. Second inequality 3x plus y less than or equal to 15. 3x plus 3x plus y less than or equal to 15. And last x comma y greater than or equal to 0. ഈ ഇനീക്വാളിറ്റി കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴും ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഒരു മെയിനായിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3x plus 2y. ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇയാളുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കില്ല. ഇത് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇത് മാക്സിമം വാല്യൂൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നിക്വാളിറ്റീസ് അവർ തരുന്നത്. ഈ ഇന്നിക്വാളിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ഇന്നിക്വാളിറ്റിയുടെയും ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം 3x plus 2y is equal to 10ൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ടേബിൾ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യും. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് വി പുട്ട് x is equal to 0, therefore 2y equal to 10 and y is equal to 10 by 2, answer is 5. Then put y equal to 0. x is equal to we get answer എന്ത് കിട്ടും, y equal to 0, സോറി 3x അല്ലല്ലോ x അല്ലേ, x plus 2y അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹിയർ x is equal to 0, therefore 2y equal to 10, y is equal to 5. Then put y equal to 0, therefore x is equal to answer is we get answer 10. Okay, അപ്പോൾ x is equal to 0, y equal to we get answer 5, and when y is equal to 0, x is equal to we get answer 10. Now the second table, 3x plus y is equal to 15. Here also we put x is equal to 0, we take x and y, x is equal to 0, therefore y is equal to 15. Then put y equal to 0, 3x equal to 15 and x is equal to 15 by 3, answer is 5. ഈ കിട്ടിയ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഗ്രാഫിലോട്ട് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഗ്രാഫാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെക്ഷൻ. ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത്രയും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ച് പോയാൽ മതിയാവും. ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, 10 വരെ 15 വരെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 2 വെച്ച് വേണമെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമില്ല, കാരണം y കോർഡിനേറ്റ് 15 വരെ കവർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അല്ലെങ്കിൽ 3 വെച്ച് പോകാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം 2 വെച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് 0, 5. എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 0, y കോർഡിനേറ്റ് 5 വരുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരും. 10, 0 വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരും. ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഇത്രയൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പോർഷൻ ഈക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലൈൻ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുക. ഇതാണ് നമ്മൾ 3x plus 2y ഈക്വൽ ടു 10ൻ്റെ ഗ്രാഫ്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട x plus 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ 10ൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും, അപ്പർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ലോവർ പ്ലെയിൻ.
ഒറിജിൻ കണ്ടെയ്നിരിക്കുന്ന ഏത് പ്ലെയിനും നിങ്ങൾ നോക്കുക. ആ ഒറിജിനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ലോവർ ഹാഫിലാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ ഉള്ളത്. ഈ ഒറിജിൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഇക്വാളിറ്റി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടുക? 0 + 0 <10. ആക്ച്വലി ഒറിജിൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ഹാഫാണ്. ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതല്ല, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അവസാനം നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് എടുത്താൽ മതി, അതാണ് ഏറ്റവും സേഫ്. അത് സെക്കൻഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ലൈൻ 0, 15, x0, y15 ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്, ദെൻ 50 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4, 5 ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ്, ഇതാണ് 50. ഇവ രണ്ടുപേരെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പോയിൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു ലൈൻ ഇതായി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ. 3x + y = 15. ഇതിലും നമുക്ക് ലോവർ ഹാഫും ഉണ്ട് അപ്പർ ഹാഫും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലോവർ ഹാഫിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒറിജിൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒറിജിൻ കണ്ടെയ്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് വേണം ഒറിജിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സേഫ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ ലൈനിൻ്റെ അപ്പർ ഹാഫിലെ ലോവർ ഹാഫിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷേ അത് അത്രയും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒറിജിൻ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും സേഫാണ്. x0 y0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ആൻസർ 0 + 0 <15 ആണല്ലോ. ഈക്വൽ ടു നോക്കണ്ട, ഈക്വൽ ടു ആ ലൈനാണ്. അപ്പോൾ 3 × 0 + 0 ദാറ്റ് ഈസ് 0 <15 ആണ്. ഒറിജിൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒറിജിൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷൻ ഇതും ലോവർ ഹാഫ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ഹാഫിലാണ് ഇതും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഈ ലോവർ ഹാഫാണ്. ലാസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് x > 0 y > 0 = 0. x > 0 ആൻഡ് y > 0 മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് എന്നാണ്. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ലൈൻ്റെയും കോമൺ റീജിയനായിട്ട് ഈ ഒരു റീജിയൻ ഫുള്ളായിട്ട് വരും. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കൂടുതൽ ഷെയ്ഡിൻ്റെ അതാണ് ഒരു കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും. അധികം ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാതെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കോമൺ ഷെയ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ വരും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ഇതെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോർഷനാണ് അല്ലേ, എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കോമൺ റീജിയനാണ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഗിവൺ രണ്ട് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയാണ് x > 0 y > 0. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ റീജിയൻ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ്, തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ്, ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന ഭാഗം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ വരുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡാർക്കൻ ചെയ്തെടുക്കുക. കാരണം ഈ ഡാർക്കൻ ചെയ്ത പോർഷനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ, വിച്ച് ഇസ് എ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. ഈ ഒരു നടുക്കുള്ള ഒരു പോർഷൻ, ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലെ ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇൻഇക്വാളിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. കാരണം ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയിലെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ 4 ഇൻഇക്വാളിറ്റിക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോർണർ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കോർണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോർണർ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം 0, 0 ആണ്. ഈ ഭാഗത്ത് കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം. ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു? 5, 0 ആയിരുന്നു. ഈ ഭാഗത്തുള്ള പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ ഭാഗത്തുള്ള പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് എന്തായിരുന്നു? 0, 5 ആയിരുന്നു അല്ലേ, 0, 5 ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു കോർണർ ഉണ്ട്. ഈ കോർണർ 1, 2, 3, 4 കോർണറാണ് വരുന്നത്. ഈ 4 കോർണറിലും കോമൺ ആയി വരുന്ന റീജിയനാണ് നമുക്ക് ഈ കോർണറുകൾ നമ്മൾ 4 സെലക്ട് ചെയ്യുക. കോമൺ ആയി വരുന്ന ഈ റീജിയനിൽ ഈ 4 കോർണർ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഈ കോർണർ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അല്പം സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് ഈ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും കൂടി ഇൻ്റർസെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് സൈഡിലായിട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്താലും മതിയാവും. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. x + 2y = 10, ദാറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. 3x + 2y = 15, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് 3x + y = 15, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഞാൻ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 2 കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണം ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ 2 കൊണ്ട് ഇൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 × 2 6x + 2y = എന്തായി മാറും? 30, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 3 ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ 3 - ഇക്വേഷൻ 1 ഇങ്ങനെ വേണോ ചെയ്യാം. ഞാൻ 3 ന്ന് 1 മൈനസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 6x - x നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 5x എന്നാവും. 2y - 2y 0 ആകും. 30 - 10 എന്തായി മാറും? 20 ആകും. അവിടെ നിന്ന് x = 20 / 5 = ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 4 എന്ന് കിട്ടും.
ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് therefore 4 + 2y = 10 എന്നും അവിടെ നിന്ന് 2y = 10 - 4 6 എന്നും ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് y = 6/2 ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും 3 എന്നും കിട്ടും. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൻ്റെ കോർണർ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത് 4 3 എന്നാണ്. x4 y3 ആയിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോമൺ ആയി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റീജിയനാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ആ ഫീസിബിൾ റീജിയനിൽ ഉള്ള എല്ലാം സൊല്യൂഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞ കോർണറുകളിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ കോർണർ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 0 0 ഒറിജിൻ ഉണ്ട്, രണ്ടാമത്തത് 5 0 ഉണ്ട്, പിന്നെ 0 5 ഉണ്ട്, പിന്നെയോ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ 4 3 ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. 3x + 2y സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ കോർണർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോ 1 by 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം 0 ആയിരിക്കും. അടുത്ത് നമ്മൾ 5 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം 5 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 5 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ആൻസർ 5 × 3 അല്ലേ, 5 × 3 15 + 0 വി ഗെറ്റ് ആൻസർ 15 എന്ന് കിട്ടും. 0 5 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടുക? 0 5 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ 10 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് 4 3 എടുക്കുമ്പോൾ 3 × 4 12, 3 × 2 6, 12 + 6 ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 18 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ആണ്. നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇവിടെ മാക്സിമം കിട്ടിക്കുന്നത്? 18 ആണ്. ആൻഡ് therefore നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് എടുത്തെഴുതാം. therefore our function is maximum at x = 4 and y = 3. therefore our function z is maximum at x = 4 and y = 3 and the maximum value is equal to ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? 18. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? 18. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ലാസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് z നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 18. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല എൻ്റെ വിജയം. പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 3 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. 4ാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും. അത് പരസ്പരം ലൈനുകളെ പരസ്പരം സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത മോഡലിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ മാക്സിമൈസ് ചെയ്തുപോലെ തന്നെ മിനിമൈസ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മിനിമൈസ് z = നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ്. മിനിമൈസ് z = minimize z = -3x + 4y. മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ പാടില്ല, കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം പോലും ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും. -3x + 4y subject to x + 2y less than or equal to subject to x + 2y less than or equal to 8, 3x + 2y less than or equal to 12, 3x + 2y less than or equal to 12, x greater than or equal to 0, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3x + 4y -3x + 4y ആണ്. അപ്പോൾ ഇയാളാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇയാളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ 4 ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഒന്ന് x + 2y less than or equal to 8, രണ്ടാമത്തെ 3x + 2y less than or equal to 12. നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിനിമം വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രാഫ് x + 2y = 18 വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുക. Here we take x and y. First of all, we put x = 0, y = we get answer 4. Then put y = 0, x = we get answer 8. Second inequality h, 3x + 2y = 12. ഇതൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ ഫോം ചെയ്യുക. x, y. Here x = 0, y = we get answer 6. Then put y = 0, x answer is 3x = 12 and therefore x = 12/3 ആൻസർ കിട്ടും 4 എന്ന് കിട്ടും.
ഈ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഉണ്ട്, അതിന് നേരത്തെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. നമുക്കിത് ഗ്രാഫിലോട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സ് വരയ്ക്കുക. 8 വരേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് വരച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വരച്ച് പോവുക. മാക്സിമം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വരച്ചാൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും, ഗ്രാഫ് കാണാൻ നന്നായിരിക്കും, അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 0 നമുക്കിവിടെ 8 വരെ പോകുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ 2 വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാം, 1 വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. here 1 2 3 നമ്മളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ വലിയ വാല്യൂസൊക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം. ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല. 5 6 7 8 ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടാണല്ലോ, അത് 15 വന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു 1 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് 2 യൂണിറ്റ് വെച്ച് രണ്ട് സൈഡ് ഒരേപോലെ എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിലൊരു ആ ഒരു ഭംഗിയ വ്യത്യാസം വരും. ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് 0 4 ആണ്, എക്സ് 0 വൈ 4, അടുത്ത 8 0 എക്സ് 8 വൈ 0. ഈ രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 8ൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ 8ൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പർ പ്ലെയിനുണ്ട് ലോവർ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. ഒറിജിൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന ലോവർ പ്ലെയിനാണ്. ഒറിജിനിലെ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്കറിയാം 0 0 കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 0 + 0 ലെസ് ദാൻ 8 ഒറിജിൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോവർ ഹാഫിലാണ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്ഡ് വിട്ടിരിക്കുക, എന്നാൽ തീരെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ബോറാക്കാത്ത രീതിയിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഷെയ്ഡ് വിടാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കത് മുൻകൂർ വരയ്ക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം. മാക്സിമം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോവുക. കാരണം അത് ഡാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോമൺ റീജിയൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് 0 6 വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും. 4 0 അത് ഇവിടെ വരും. ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരുന്നത് 3x + 2y ഈക്വൽ ടു 12ൻ്റെ ഗ്രാഫ്. 3x + 2y ഈക്വൽ ടു 12. ഇതിപ്പോൾ വരച്ചിരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് 2y ഈക്വൽ ടു 8ൻ്റെ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ ഇതിലും ഒറിജിൻ ലോവർ ഹാഫിലാണ് ഒറിജിൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 × 0 + 2 × 0 ഒറിജിൻ ഇവിടെ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 3 × 0 + 2 × 0 ദാറ്റ് ഈസ് 0 + 0 ലെസ് ദാൻ 12. ഈക്വൽ ടു നോക്കണ്ട, ഈക്വൽ ടു അല്ലാതിനാണ്. അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ 12 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയും ഷെയ്ഡിങ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവർ ഹാഫാണ്. അപ്പോൾ ലോവർ ഹാഫ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെയ്ഡിങ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 ഇൻഇക്വാലിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ആ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ റീജിയനായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. അതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുമുള്ള ഒരു കോമൺ റീജിയനായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. കാരണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എല്ലാ ഷെയ്ഡിങ് 2 ലൈൻ ഇൻഇക്വാലിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് റീജിയനായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട്. പക്ഷേ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓൾറെഡി നിങ്ങളത് ലീനിയർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 മീൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ റീജിയനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിൽ വരുന്ന പോർഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു റീജിയൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ്റെ കോർണർ പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഈ പോയിൻ്റ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം 0 0 ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിക്കുന്നത്, എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് 4 വൈ കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയിരുന്നു. ഈ പോയിൻ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം. ഈ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിക്കുന്നത് 0 4 അല്ലേ, അതും 0 4 തന്നെയാണ്. 0 4 തന്നെയാണ്. നൗ വി ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ് എ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ 2 ലൈനുകളും കൂട്ടുമുട്ടുന്ന പോയിൻ്റാണ് ആ പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ 2 ലൈനുകൾ പരസ്പരം ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ആ ലൈനുകളെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യും, സോൾവ് ചെയ്യും. നമുക്ക് ഈ 2 ലൈനിനെയും സോൾവ് ചെയ്യാം. ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് 2y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8, 3x + 2y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12. കുറച്ച് ഈസിയാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. കാരണം വൈയുടെ കൊഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ 2 നിന്നും ഇക്വേഷൻ 1 മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3x - x വി ഗെറ്റ് ആൻസർ
2x. 12 minus 8 നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും 4. അവിടെ നിന്ന് x is equal to we get answer 2. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ 2 + 2y is equal to 8 ആകും. അവിടെ നിന്ന് 2y equal to 8 minus 2 6 ആകും. അവിടെ നിന്ന് y equal to 6/2 ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും 3 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് therefore the corner point we get answer 2 3 എന്ന് കിട്ടും. ശരിക്കും ഗ്രാഫിൽ പേപ്പറിലാണ് നിങ്ങളിത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കുറച്ച് 2 3 ആയിട്ട് വരുമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട. നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെ കുറച്ചുകൂടി ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും ഒരു ചെറിയൊരു ടേബിള് നമ്മുടെ മെയിൻ പേജിലോട്ട് ഫോം ചെയ്യാം. ആ ടേബിള് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടേബിളാണ്. അതൊരു ചെറിയൊരു ടേബിൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ആ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് 1 ബൈ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മളെ മെയിൻ പോയിൻ്റാണ്, കോർണർ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മളെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ, മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ മിനിമൈസ് z ഈക്വൽ ടു -3x + 4y ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ 1 ബൈ 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യ പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്ന ആദ്യ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു 0 0 ആണ്. നമുക്കറിയാം 0 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥ -3 × 0 + 4 × 0 ആൻസർ 0 ആണ്. സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത് 4 0 ആയിരുന്നു. 4 0 എടുക്കുമ്പോൾ -3 × 4 -12 ആണ്, +0 ആകും. അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കുന്നത് 0 4 ആയിരുന്നു. 0 4 കൊടുത്തപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ, 0 4 × 4 16 ആണ് വരിക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് 2 3 കിട്ടിയിരുന്നു. 2 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 × -3 -6, 3 × 4 12, 12 - 6 വി ഗെറ്റ് ആൻസർ 12 - 6 6 എന്ന് കിട്ടി. നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മിനിമം വാല്യൂ ആണ്. ഇവിടുത്തെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മിനിമം വാല്യൂ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് -12 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് therefore എടുത്ത് എഴുതുക, therefore is our function, our main function z is, therefore z is minimum at x is equal to 4 and y is equal to 0, and the minimum value is equal to, we get answer -12. ഓക്കെ, മിനിമം വാല്യൂ is equal to -12. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ടൈപ്പിലുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യണം. അതെടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ബൈ.